اگر معصوم ہوگا تو چیزیں ویسے اٹھا سکے گا. اس لیے علی کا علم آیا عباس کے پاس, عباس سے ہوتا ہوا اب وہ سب قائم ظہور کرے گا تو وہ علم آئے گا قائم کے پاس. معلوم ہوا جس درجے کا قائم معصوم ہے اسی درجے کے معصوم کو عباس کہتے ہیں. معلومات جس درجے کا قائم معصوم ہے اسی درجے کی عصمت والے کو عباس کہتے ہیں. عباس تھکے تو نہیں بیٹھے تھے بس اب 2-3 دن تو رہ گئے ہیں, پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی. یہ ہے عباس, یہ ہے عباس کی طاقت. اور یاد رکھنا عباس کا جلال ایسے ہے جیسے علی کا جلال, اور علی کا جلال ایسے ہے جیسے اللہ کا جلال. چاہتا ہوں کیونکہ علی کے لڑنے کو اللہ اپنا لڑنا کہتا ہے. بھول جاتے ہیں آپ حضرات. اس لیے جب جنگ خندق میں علی بادشاہ لڑے تھے تو اللہ نے یہی کہا تھا نا محمد ان کافروں اور مسلمانوں سے کہہ دے لڑے علی تھے, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد ان سے کہہ دے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا ہے. آج کی لڑائی میں اللہ, بھائی لڑے تو علی تھے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ لڑا تھا. معلوم علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے. اور یاد رکھنا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, محمد چھپ جائے تو محمود بنتا ہے, محمود ظاہر ہو جائے تو محمد بنتا ہے. علی یاد رکھنا عباس چھپ جائے تو علی بنتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب کیا کہہ رہے علی آ جائے تو یہ یعنی مولا غازی سر علی کا جلال ہے اللہ کا جلال, علی کا لڑنا ہے اللہ کا لڑنا, کیونکہ علی میں چھپا ہے عباس. اس لئے یاد رکھنا عباس کا لڑنا بھی اللہ کا لڑنا ہے. تھوڑا اور بیدار کر سنی کا, یعنی علی عباس کا لڑنا بھی اللہ کا لڑنا ہے, اور عباس سے لڑنا اللہ سے لڑنا ہے. اور عباس تو سامنے نہیں ہے, عباس کا علم سامنے. اس لیے جو بھی عباس کے علم سے دشمنی کرے سمجھو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے. دشمنی کر رہا ہے. اس لیے جب صفین کے میدان میں علی بادشاہ نے کیا کہا تھا, میدان صفین کا تھا, 90,000 کا لشکر تھا پرلی سائڈ پر, اس سمت 90,000 کا لشکر تھا, ادھر علی کا لشکر تھا. جنگ لڑتے لڑتے ایک دن علی بادشاہ نے کہا کہ علی کے بیٹے کہاں ہیں آگے آئیں, میں چاہتا ہوں جنگ لڑیں. جب کہا علی کے بیٹے کہاں ہیں آگے آئیں تو حسن اور حسین سب سے آگے آئے. تو علی بادشاہ مسکرا کر کہتے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے. جملہ یاد ہے نا, محمد میں نے کرنی ہے جنگ, مجھے اسے کرنا ہے فتح. سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا جعفر کو, کہ اگر میں تجھے جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں تو تجھے کیا سامان چاہیے. اگر میں آپ کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجوں بڑے بیٹے کو تو آپ کو کیا چاہیے. بڑے بیٹے نے کہا یا علی اگر آپ مجھے جنگ کرنے کے لیے بھیجیں تو مجھے 5,000 کا لشکر دے دیں, تلوار اپنی دے دیں, گھوڑا اپنا دے دیں. آپ نے ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے, آپ مغربین پڑھ کر جیسے ہی فارغ ہوں گے میں فتح آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا, میں جیت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. علی نے ماتھے کو چوما, ماتھے کا بوسہ دیا, کہا تیری مہربانی, تو نے مجھے یہ بات کہی, لیکن یہ تو نے جو وقت بتایا ہے مجھے یہ وقت بہت دیر سے لگ رہا ہے, لیکن علی کو جلدی ہے. تو مغربین کی بات کر رہا ہے, علی کو جلدی ہے, یہ تو سارا دن پڑا ہوا ہے. دوسرے بیٹے کو بلایا, اگر میں آپ کو بھیجوں تو آپ کو کیا چاہیے. کب مجھے صرف 2,000 کا لشکر دے دے, تلوار اپنی دے دے, گھوڑا اپنا دے دے. بڑے بھائی نے تو کہا تھا مغربین کا, میں زہرین سے پہلے فتح آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا. علی نے کہا مہربانی تو نے یہ بات کہی, لیکن زہرین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. کیا بات ہے. کہا لیکن زہرین کو دیر ہے.
जागते बैठे हो। ज़ुरैन को देर है, अली को जल्दी है। एक और बेटा आया, कहा मुझे सिर्फ 1000 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपने दे। ज़ुरैन तो दूर की बात, आप फजर पढ़कर जैसे ही फारिग होंगे, जीत आप पे कदमों में ला के रख दूंगा। अली बादशाह ने, ये भी बहुत देर है, अली को जल्दी है, ये भी बहुत देर है, अली को जल्दी है। अब सब बच्चे आगे आते गए, पीछे हटते गए। अब बारी आई अब्बास की, जो अब्बास से मांग कर खाने का आदी है, बेदार होकर सुनिए। अब बारी आई अब्बास की। अब्बास आगे बढ़ा, कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? सब बच्चों ने अपनी अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तू बता तुझे क्या चाहिए? अब्बास हाथ जोड़ कर कहता, पापा न 5000 का लश्कर चाहिए, न 3000 का लश्कर चाहिए, न 2000 का लश्कर चाहिए। थक कर न सुनिए, खुश होकर सुनिए। न 1000 का लश्कर चाहिए, न 500 बंदे चाहिए, न 100 बंदे चाहिए, न 10 बंदे चाहिए। कहा फिर कितने बंदे चाहिए? का पापा बंदा एक नहीं चाहिए। का अब्बास फिर चाहिए क्या? का पापा ना तेरी तलवार चाहिए, ना तेरा घोड़ा चाहिए। का पापा ना घोड़ा आपका चाहिए, ना तलवार आपकी चाहिए, ना 5000 का लश्कर चाहिए, ना 1000 का लश्कर चाहिए। अली पूछते अब्बास फिर चाहिए क्या? बेदार होकर सुनना, अब्बास चाहिए क्या? अब्बास हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा इजाजत तू दे, मर्जी हुसैन की चाहिए। इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, बस यही चाहिए। इजाजत तेरी, मर्जी हुसैन, बस मर्जी हुसैन। हुसैन मुस्कुराए, कहा इजाजत है, मर्जी है, मेरी मर्जी है, जा जा तू जा। इजाजत भी अली ने भी कहा इजाजत, लेकिन अली ने ऐसे नहीं भेजा। कहा अच्छा ये बात हुई। अली बादशाह ने बात से पूछा, अच्छा तुझे ना तलवार चाहिए ना घोड़ा चाहिए, मैंने इजाजत भी दे दी, मर्जी हुसैन की भी होगी, तू लड़ेगा कैसे? अब अब्बास का जुमला सुनेगा, कयामत तक के लिए बड़े से बड़े जंगजू और कमांडर आ जाए। अब्बास के इस जुमले का आज तक कोई मुआवजा नहीं कर सका, कोई माइकल पैदा नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। अब अली पूछे 90,000 का लश्कर। अली ने कहा लश्कर 90,000 का है, जाता तू अकेले है, लड़ेगा कैसे? अब्बास हाथ जोड़ के, बाबा इजाजत तेरी है ना, मर्जी हुसैन की है, ये दोनों चीजें लेकर मैं लश्कर के कल्ब में घुस जाऊंगा। इजाजत तेरी, मर्जी हुसैन की, ये दोनों चीजें लेकर मैं लश्कर के कल्ब में घुस जाऊंगा। और याद रखना अब्बास वो है जिसके हाथों में अल्लाह और अली की ताकत है। यानी जंग में अब्बास नहीं जा रहा, अल्लाह भी जा रहा है। अली भाई आखिरी आदमी तक तवज्जो कि जंग कैसे लड़ेगा। कहा मैं इजाजत और मर्जी लेकर, दोनों हाथों की कुव्वत लेकर लश्कर के बिल्कुल कल्ब पर हमला करूंगा। कि जब लश्कर के कल्ब पर हमला करूंगा तो मेमना को उखाड़ूंगा, मैसना को फेंकूंगा। कयाली मुझे कसम है खुदा की जात की, जब मैं लश्कर पर हमला करूंगा, पहली सफ का जो पहला काफिर होगा उसकी गर्दन काट कर हवा में उड़ाऊंगा। हवा में अभी उसकी गर्दन होगी और लश्कर के आखिरी सफ के आखिरी बंदे की गर्दन काटूंगा तो गर्दन जमीन पे गिरेगी। दोनों मिलकर जवाब दो भाई। आखिरी आदमी तक मिलकर मैं ऐसा हमला करूंगा अभी पहले बंदे का सर जमीन पर नहीं गिरेगा, मैं आज सफ में खड़े आखिरी बंदे की गर्दन काट दूंगा। अली मुस्कुराए,
علی کا شیر جو ہے دونوں ہاتھوں میں طاقت جو ہے، ایک ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہے، ایک ہاتھ میں علی کی طاقت ہے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، بیدار ہو کر سننا. پوری کائنات میں، خدا کی قسم، پوری کائنات میں اتنی اللہ کی مسجدیں نہیں جتنے عباس کے علم ہے. کیا بات ہے. توجہ ہے پتہ؟ تھوڑی سی اور گفتگو کروں نا، ہے تو بڑی مہربانی ہے. پوری کائنات میں اتنی اللہ کی مسجد نہیں جتنے عباس کی علم ہے. توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا جتنی مسجدیں نہیں جتنی علم ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، مسجد زرار بن سکتی ہے. کیا بات ہے. بیٹا جی مسجد زرار وہ تھی جو منافقوں نے بنائی تھی، نبی نے کہا اسے گرا دو، یہ منافقوں کی مسجد ہے. جب نبی کے زمانے میں بنا سکتے تھے تو آج کیوں نہیں بنا سکتے؟ بھائی یاد رکھنا مسجد زرار بن سکتی ہے لیکن عباس کا علم صرف حلال ہی اٹھا سکتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بابا لشکر کے قلب میں حملہ کروں گا. جی بتائیں. خود بیٹھتا احساس ہے پرچم عباس کا، اور مومن کی تو بس آس ہے پرچم عباس کا. ارے اس علم وفا کی تشہیر کیا کروں، بس آپ ہی عباس ہے پرچم عباس کا. حملہ کروں گا، آخری بندے کی گردن کاٹ دوں گا. علی بادشاہ عباس کو خیمے میں لے گئے. جب خیمے میں گئے تو عباس بھی تھا اور علی بھی تھے. جب خیمے سے باہر آئے تو اب عباس علی بن چکا تھا. تو اب جب آئے خیمے سے باہر آئے تو اب عباس علی بن چکا تھا. علی نے اپنا امامہ عباس کو پہنایا، اپنی ابا عباس کو دی، اپنی نلین عباس کو دی. اس لیے تو میں نے جملہ کہا تھا اگر علی چھپ جائے تو عباس ظاہر ہو جاتا ہے. علی چھپ جائے تو عباس ظاہر ہو جاتا ہے. اب عباس علی بن کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا. تو جو ہے اب علی بن کر تلوار لے کر 90,000 کا لشکر اکیلا عباس گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا. جیسے گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا سارا لشکر جو علی والا تھا وہ پیچھے گیا، تھوڑا سا آگے گئے. اب عباس نے اپنے گھوڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانتا ہے تیری پشت پر عباس بیٹھا ہے، جانتا ہے تیری پشت پر آج عباس بیٹھا ہے. نہ آج تیری چال پہلی جیسی ہونی چاہیے، نہ چلن پہلے جیسا ہونا چاہیے، اور نہ حملہ پہلے جیسا ہونا چاہیے. آج ہر چیز شدید ہونی چاہیے. اور کہا یاد رکھنا عرش اور فرش پر علی کے نوکروں کی نظر میرے اوپر ہے. عرش اور فرش پر علی کے نوکروں کی نظر عباس پر ہے. چل آج ایسا حملہ کرے کہ دنیا یاد رکھے. بس اتنا سرکار نے اپنے گھوڑے کو کہا تھا. بس یہی جملہ کا حملہ کرنے سے پہلے عباس کے گھوڑے نے اپنے دونوں سم ہوا میں اٹھائے. دونوں سم ہوا میں اٹھا کر اس زور سے زمین پر مارے کہ سفین کی زمین میں زلزلہ آ گیا. سفین کی زمین میں زلزلہ آیا. یا سموں کا زمین پر لگنا تھا، یا ریت کے ذرے ہوا میں اڑے، ہوا سے فضا میں گئے، فضا سے خلا میں گئے، خلا سے آسمانوں پر گئے. آسمانوں پر جا کر کہتے ہیں ہٹ جاؤ، آج ہم نے آسمان کے سینے پر راج کرنا ہے.
तवज्जो चाहता हूँ। अब्बास के घोड़े की सुमों से उड़ती हुई रेत के सर्रों ने आसमान पर जाकर कहा हट जाओ, आज हमने आसमान के सीने पर राज करना है। अब जब उसने अपना कदम नीचे रखा, अब अब्बास आगे गए। जैसे ही आगे गए 90,000 के लश्कर का जो सबसे खतरनाक और बहादुर और जंगजू वो बंदा आगे आया। वो बंदा आगे आया बात करने के लिए। नाम था उसका कुरैब, नाम कुरैब, लेकिन शक्ल जानवर वाली थी। ये मुनकरे आले बैत जो इनकी शक्लों पर लानत पड़ी। वाह वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल लानत हो। जो आँख काणी, नक मोटा, बड़ा होठ छोटा, उतला होठ छोटा, बड़ा होठ मोटा, फद्दी की शक्ल, शर्म आती देखी। ये भी लगता जिਵੇਂ इबलीस के शागिर्द बैठे हो। इबलीस के डायरेक्ट शागिर्द बैठे हो। कान कप्पे भी होंदे ने वैसे। पहला बैच यो फर्क था इबलीस दे फर्स्ट बैच की फारक होता जी शक्ल ही होती है। कान कप्पे भी होंदे ने, कान कप्पे कुत्ते। पूछने का दिल नहीं करता, शक्ल से पता चल जाता है कि तुम्हारा पीर कैसा था। अब कुरैब आगे आया, जानवर नुमा इंसान आगे आया। अरब में रिवाज था, आखिरी जुमले बिल्कुल आपकी ज़हमतों को तमाम कर दी, बड़ी मेहरबानी आप हजरात की। और हाजी सरकार आप पर अपना करम करें, अपने अलम की छाँव आप ही घर पर रहे। अब कुरैब नामी शाह, अरब में रिवाज था जब जब जंग होती थी तो रिट्स पढ़ा जाता था, और अरब के लोग रिट्स पढ़ने से न भागते थे। अक्सर लोग भागते थे क्योंकि जब रिट्स पढ़ा जाता था तो बाप का नाम बताया जाता था, दादे का नाम बताया जाता था, परदादे का नाम बताया जाता था, किरदार भी बताया जाता था। अब जिनके बाप दादे नहीं होते थे, जंग लड़ लेते थे, रिट्स नहीं पढ़ते थे। जंग लड़ ले, अब रिट्स पढ़ने आया तो भाई जब भी रिट्स पढ़ा जाता था, अब जो सरकार के सहाबी थे, सरकार के लश्कर के मोहम्मद मुस्तफ़ा के, वो भी अक्सर साहबी लड़ने जाते थे, वो भी रिट्स पढ़ते थे तो अपना खानदान बता देते। अब ये जो आया आगे बढ़ा, अब इसने रिट्स पढ़ना था तो बास ने कहा रिट्स पढ़। इसने रिट्स पढ़ा तो इसने अपने बाप और दादा का नाम लिया। मैं अरब का सबसे बड़ा जंगजू हूं, माएं बच्चों को मेरा नाम लेकर डराती हैं। एडी बड़ी बला, एडी खतरनाक डैन शह। माएं बच्चे जिसके नाम से डरते हैं उसकी शक्ल कैसी होगी। माएं बच्चों को मेरे नाम से डराती हैं। नींद ना आ रही हो तो कहती है कुरैब आ जाएगा, बच्चे सो जाते हैं। मुझसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा है, मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा है। अपना तारुफ करवाया उसने, उससे चलो मैं तारुफ करवाऊंगा, अब्बास पर रोब बैठ जाएगा। अब्बास ने तवज्जो ना की, हाजी सरकार ने तवज्जो ना की। अब वो कहता है पास आगे बढ़ गए, अब रिच तू पढ़, अब रिच तू पढ़। अब मौला गाजी का पहला जुमला सुनेगा और इसी में लुत्फ लीजिएगा। कहा ना अब रिच तू पढ़। अब्बास उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं तेरा नाम सहरा की एक औरत ने रखा है। तेरा नाम, अभी बैठो, थोड़ी देर मुकाबला खत्म करो। तेरा नाम सहरा की एक औरत ने रखा। आओ शादी, आओ आओ आओ, एक बुलंदर सलवात पड़ेगा। आगे बढ़ा, मौला अब्बास ने ब्रिज पढ़ना था तो क्या कहा कि तेरा नाम सहरा की एक आवारा औरत ने रखा है। मौला ने कहा कुरैब को सुना सब लश्कर वालों ने, तेरा नाम सहरा की औरत ने रखा है और मेरे घर वालों के नाम पाको पकीज़ा है। मैं तुझ जैसे निजस बंदे के सामने पाक नाम ले नहीं सकता।
جیسے نجس کے سامنے میں پاک و پاکیزہ نام لے نہیں سکتا. جب عباس نے یہ بات کی تو جو لشکر تھا نا قریب کا، اس میں سے کچھ سیانے پیچھے کھڑے ہوئے تھے بابے. انہوں نے کہا قریب واپس آ جا، بچنا کوئی نہیں تھا. چانس کوئی نہیں بچن دے، واپس آ جا. اتنا کہا تو اس میں روب بیٹھ گیا، قریب پر روب بیٹھ گیا غازی سرکار کا. قریب نے اپنے گھوڑے کو پیچھا کرنا شروع کر دیا. اب منظر دیکھیں، یہ قریب کا گھوڑا ہے یا عباس کا گھوڑا ہے. اس کے گھوڑے کے پیچھے 90,000 کا لشکر ہے. قریب اپنے گھوڑے کو پیچھے کرتا ہے، 90,000 کا لشکر پیچھے ہو رہا ہے، عباس اکیلا آگے بڑھ رہا ہے. عباس اکیلا آگے بڑھا ہے، وہ گھوڑے کو پیچھے کر رہا ہے، عباس اکیلا آگے بڑھے. عباس اسے عالم جلال کہتا ہے حملہ کیوں نہیں کرتا. عباس نے عالم جلال میں کہا حملہ کیوں نہیں کرتا. جیسے کہنا حملہ کیوں نہیں کرتا، وہ آگے سے طنزی انداز میں کہتا ہے میں اپنے سے چھوٹے سے لڑتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں اپنے سے چھوٹے سے، کیا کہتا ہے، اپنے سے جو چھوٹا ہو اس سے لڑتا ہی نہیں. ادھر جان چھوڑنا پڑے، بہانے ہیں نا مجھے کہ ہم میرے برابر تھا کھیل کیا ہے تو جاتا ہوں کہ اپنے سے چھوٹے سے میں لڑتا نہیں. اتنا کہنا تھا. یا عباس نے اپنے گھوڑے کی زین کو چھوڑا، گھوڑے سے اترے، قریب کے گھوڑے کے قریب آئے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ہوا میں اٹھایا، زمین پہ رکھا، سامنے کھڑا کیا، سامنے کھڑا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اللہ قرآن میں لعنت ہی ان پر ڈالتا ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے. اللہ قرآن میں لعنت ہی ان پر ڈالتا ہے جو ہمیں چھوٹا کہتا ہے. اب لشکر کو پتہ چل گیا قریب اور بالکل نہیں بچنا. اب غازی سرکار نے اس کا گریبان چھوڑا اور کہا حملہ کر، وار کر. اب مرتا تو کیا نہ کرتا. اس نے توجہ تک سمنا نہیں انسان تھا کہتے، اس نے تلوار شاہ جی سید بادشاہ نیام سے نکالی. عباس نے کہا حملہ کر. اب عباس کی تلوار نیام میں ہے، عباس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اس نے دیکھا کہ عباس کے ہاتھ بھی کھلے ہیں، تلوار بھی نیام میں ہے، موقع اچھا ہے. اس نے تلوار نیام سے نکالی. عرب میں جب جنگ لڑی جاتی تھی نا تو جب تلوار نیام سے نکالتے تھے تو زور سے گھوما جاتا تھا تاکہ پورے بدن کا خون اکٹھا کر کے دل کی طرف لایا جائے. اور وہ جب خون جوش مارے تو پھر شدت سے تلوار کا وار اگلے کے سر پر کیا جاتا تھا. اس نے کہا موقع اچھا ہے، عباس کی تلوار نیام میں. اس نے زور سے چکر لگایا، تلوار کو ہوا میں اٹھایا، ہوا میں اٹھا کر عباس کی طرف بڑھانے لگا. ابھی تلوار کچھ فاصلے پر تھی، ابھی تلوار کچھ فاصلے پر تھی کہ بجلی کی رفتار سے تیز پلک جھپکنے کے کروڑویں حصے سے پہلے عباس نے تلوار کو نکالا، اس کے وار کو روکا، اس کے وار کو روکا. وہ حیران ہو گیا کہ میں سر تک تلوار لے آیا تھا اور عباس کی تلوار تھی نہیں، اور ایک سیکنڈ کے کروڑوں ہی سے پہلے عباس کی تلوار نیام سے نکلی اور اس کے وار کو روکا. جیسے ہی وار کو روکا تو اب دونوں آمنے سامنے تھے. عباس نے وار روکا ہوا ہے تلوار سے، اس کی تلوار اوپر رکی ہوئی ہے. عباس نے صرف اس کی آنکھوں میں دیکھا، بس موت واقع ہو گئی. عباس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی، وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں موت کی سرخی چھا گئی. اس کی تلوار ہوا میں رکی تھی، عباس کی تلوار نے اس کی تلوار کو روکا ہوا تھا. یا عباس نے چھٹکے سے تلوار کو نکال کر ایسا وار کیا کہ اس کا سر ہوا میں اڑا. ابھی اس کا سر ہوا میں اڑا ہی تھا، عباس 7 قدم لشکر کے اندر گھس کر عباس نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا. پیچھے مڑ کر دیکھا، ابھی بھی اس کا سر ہوا میں اڑ رہا تھا. توجہ، ابھی بھی اس کا سر ہوا میں اڑ رہا تھا. جب مالک اشتر کی نظر پڑی، مالک اشتر علی بادشاہ کا بڑا جنگجو تھا، وہ حیران ہو گیا. دوڑتا ہوا عباس کے پاس کہا عباس جلدی کر، تلوار نیام سے نکال. عباس نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ کہتا ہے یا عباس مجھے بتائیے، آپ نے قتل بھی کیا، اس کی گردن بھی کاٹی، لیکن آپ کی تلوار پہ خون کا ایک قطرہ نہیں لگا. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کی تلوار پہ خون نہیں لگا. عباس مسکرا کر کہتے ہیں مالک یاد رکھنا، مرنے والا نجس تھا اور قبض
से तलवार पर शदुल्लाह का हाथ है। सामने निगरानी करें, कब्जे तलवार पर है अल्लाह ही हाथ था, एक बुलंद तर सलावत। बस सामने ग्रामी कदर ये है अब्बास। खुदाई कसम, जब जंग का मौका मिला अब्बास ने शुजाअत की मिराज करवा दी, बहादुरी की मिराज करवा दी। और जब सब्र का हुक्म मिला तो सब्र का परवरदिगार बनकर दिखा दिया, सब्र का परवरदिगार बनकर दिखा। अज़ादारों, आप भी देखिए कि हमारी माओ बहन और बेटियों को अब्बास से कितनी आस होती है, कितनी आस होती है। अल्लाह जाने ज़ैनब को अब्बास पर कितनी उम्मीद थी। अल्लाह जाने शहजादी शाम को अब्बास से कितनी, अल्लाह जाने सकीना को अब्बास से कितनी आस थी। अल्लाह जाने। तो जब हमारे घर में अगर किसी माँ के बेटे पर मुसीबत पड़ जाए ना तो फौरन बाल खोल कर अलम के पास चली जाती है। अगर किसी भाई पर मुसीबत पड़ जाए तो बहन फौरन गाजी की मन्नत मान लेती है। जब हमारी माँ बहन और बेटी को अब्बास से इतनी आस हो, अब खुद अंदाजा करो कि ज़ैनब और सकीना को अब्बास से कितनी आस थी, अब्बास से कितनी आस थी। अब कोई शख्स सैयद सज्जाद से मौला का जिक्र करता था ना तो सैयद सज्जाद की आंखों से खून नहीं रुकता था। एक दफा एक शख्स ने आकर मौला से सवाल पूछा, कहता मौला क्या करबला में अब्बास ने साथ छोड़ दिया था? क्या करबला में अब्बास ने साथ छोड़ दिया था? उसका ये पूछना था कि सैयद सज्जाद अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उसने फिर पूछा, आप फिर उठकर खड़े हो गए। कहता मौला मैं तो अब्बास का नाम लेता हूँ, अब्बास तो इमाम नहीं, आप इमाम है, उठते क्यों है? सज्जाद रोकर कहता अल्लाह तुझे कयामत तक जिंदगी दे, तू मेरे चचा अब्बास का नाम लेता रहे, सज्जाद उठता रहेगा, सज्जाद उठता रहेगा। अज़ादारों, एक आलिम ने इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा किया था और पूछा था वजह क्या है कि अब्बास की मजलिस में हर दुआ कबूल होती है, अब्बास की मजलिस में हर दुआ कबूल होती है, वजह क्या है? तो आलिम फरमाते हैं मैं ख्वाब में सोया, आलम ख्वाब में इमाम ज़माना को देखा। इमाम ज़माना रोकर फरमाते हैं आक़ाए अबतही ने ये सवाल पूछा था। इमाम ज़माना रोकर फरमाते हैं ऐ अबतही याद रखना मेरे अब्बास की दो हसरतें थी। पहली हसरत ये थी कि सकीना तक पानी पहुंच जाए, दूसरी हसरत ये थी कि ज़ैनब की चादर सलामत रहे। आए करके सुने, ज़ैनब की चादर सलामत रहे। अब्बास की दोनों हसरतें पूरी ना हुई, ना सकीना तक पानी पहुंचा, ना ज़ैनब की चादर सलामत रही। अब्बास दरिया के किनारे चला गया, सकीना जिंदान चली गई, ना वो जिंदान से आई, ना अब्बास दरिया के किनारे से वापस आया। अब अल्लाह ने वादा किया है क़यामत तक जो भी अब्बास के जिक्र में दुआ मांगेगा खुदा कहता है मैं जरूर पूरी करूंगा, मैं जरूर पूरी करूंगा। अज़ादारों, ये वो अब्बास जब ये काफिला अज़ादारों 11 मुहर्रम को कूफे के लिए रवाना होने लगा ना, 11 मुहर्रम को, तो लानतियों ने हर सर को नेज़ों के ऊपर रखना शुरू किया। लानतियों ने हर सर को नेज़ों के ऊपर रखना शुरू किया। हुसैन का सर नेज़े पे रखा, अली अकबर का सर नेज़े पे रखा, कासिम का सर नेज़े पे रखा। इन लानतियों को शर्म ना आई, 6 महीने के असगर के सर को भी नेज़े पे रखा, 6 महीने के असगर के सर को भी नेज़े पे रखा। अज़ादारों, ये शहीदों के सरों को नेज़े पे रखते जा रहे थे। इन लानतियों ने जब अब्बास के सर को उठाया, ये इन लानतियों ने अब्बास के सर को नेज़े पे रखा तो अब्बास का सर नेज़े से गिर गया।
शर्म करके मत रोना। अब्बास का सर नेज़े से गिर गया, इन्होंने फिर नेज़े पे रखा, सर फिर गिर गया। रिवायतों में मिलते हैं इन्होंने 11 मरतबा गाजी अब्बास का सर नेज़े पे रखा, 11 मरतबा अब्बास का सर नेज़े से गिर गया। अज़ादारों ये लाठी शहीद सज्जाद के पास आए, आकर पूछते हैं हर शहीद का सर नेज़े पे रख दिया है, ये अब्बास का सर नेज़े पे क्यों नहीं रहता? ये अब्बास का सर नेज़े पे क्यों नहीं रहता? अज़ादारों सज्जाद रोकर कहते हैं अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकेगा। वो पूछती है क्यों नहीं रुकेगा? सज्जाद रोकर कहते हैं क्योंकि अब्बास की शहजादियों के सरों पर, अब्बास की शहजादियां बेरिदा है, उनके सरों पर रिदाएं नहीं है। अब्बास का सर क़यामत तक नेज़े पर नहीं रुकेगा। अज़ादारों ज़ुल्म की इंतहा यहाँ खत्म ना हुई, जब उन्होंने देखा ना कि अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुक रहा, इन लांटियों ने क़यामत वाला ज़ुल्म किया। इन लांटियों ने क़यामत वाला ज़ुल्म किया। इन लांटियों ने एक कील लिया, लोहे का एक कील लिया, उस कील के पीछे रस्सी बांधी, रस्सी बांधने के बाद उस कील को अब्बास के इस कान में दाखिल किया। शर्म करके मत रो, हाय करके रो, मातम हुसैन करते हुए रो, हाय अब्बास कहते हुए रो। उम्मुल मुनीन को अब्बास का पुरसा दे, ज़ैनब को अब्बास का पुरसा दे। उस लांटी ने कील लिया, उस कील को लेकर अब्बास के इस कान में दाखिल किया और इस कान से निकाला। निकालने के बाद उस रस्सी को लांटियों ने घोड़े की गर्दन में बांध दी। अब जहां जहां काफिला जाता था, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में लटकता रहता था। अल्लाह जाने ज़ैनब ये मंजर कैसे बर्दाश्त करती रही होगी। अज़ादारों रुकैया ने ये मंजर कैसे देखा होगा। बस अज़ादारों जब ये काफिला शाम पहुंचा, जिंदान से रिहाई मिली, तो ज़ैनब ने कहा मेरे अब्बास का सर मुझे वापस करो, मेरे अब्बास का सर मुझे वापस करो। जब अब्बास का सर शहजादी ज़ैनब को दिया गया तो बीबी की चीख निकल गई, रोकर कहती है सज्जाद ये मेरा अब्बास नहीं है। रोकर कहती है सज्जाद, रोकर कहती है सज्जाद ये मेरा अब्बास नहीं है। बस अज़ादारों आखिरी जुमले, आखिरी जुमले, करबला में क़यामत आ गई। जब सकीना हर खैमे में एक एक बार गई, हर खैमे में एक एक बार गई, लेकिन अब्बास के खैमे में 36 मरतबा आई। और जितनी बार भी आई रोकर पूछती थी चची 2 घूंट पानी मिल जाएगा। बीबी रो कर कहती थी होती तो तुझे सबसे पहले न पिला देती। हर बार आकर कहती थी बीबी मुझे पानी मिल जाएगा, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। सकीना को अब्बास से आस थी ना। अज़ादारों सकीना हर खैमे में एक बार, अब्बास के खैमे में 36 बार आई। जब अब्बास अपने खैमे में आया तो अब्बास ने अजीब मंजर देखा कि बीबी ने कपड़ों की कचड़ी बनाई हुई है। अब्बास जैसे ही पहुंचे, अब्बास तड़प गए देखकर। इससे पहले अब्बास कुछ कहते, बीबी रोकर कहती जल्दी कर रास्ता बना मैं नजफ जाती हूँ। अब्बास रोकर कहते हुसैन से ज्यादा थक गई है। का हुसैन से ज्यादा नहीं थकी, का फिर जाती क्यों है करबला से? का जो मेरी मजबूरी है वो हुसैन की मजबूरी नहीं। का हुआ क्या है? का सकीना हर खैमे में एक बार गई है, मेरे खैमे में 36 मरतबा आई है। और जब भी आती है बाल खुले हैं, खाक पड़ी हुई है, पाँव में जूती नहीं होती। और रो कर कहती है चची 2 घूंट पानी मिल जाएगा, असगर प्यासा है। उस अब्बास पूछते फिर तूने क्या जवाब दिया? बीबी रोकर कहती है जब 37वीं मर्तबा सकीना खैमे में आई, मेरे पास पानी था नहीं, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने मुसल्ला बिछा लिया, मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। शर्म मैं नमाज पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। मैंने देखा सकीना नहीं गई, मैंने कुरान खोल लिया, मैं कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही।
कुरान पढ़ती रही, सकीना खड़ी रही। ये इतनी देर में सकीना खेमे में आई। इससे पहले सकीना कुछ कहती, अब्बास रो कर सकीना को कहता है, न तेरे हाथों में खाली जाम देख सकता हूँ, न तेरा पापा मुझे जंग की इजाजत देता है। सकीना रो के कहती, चचा अब्बास मेरे साथ चलिए, तेरी सामने बनकर चलती हूँ, तुझे इजाजत मैं दिलाती हूँ, असगर का पानी तू ला। इजाजत मैं दिलाती हूँ, असगर का पानी तू दिला। बस अज़ादारो, हुसैन ने देखा कि अब्बास और सकीना इकट्ठे आ रहे हैं। अब्बास ने दोनों को आते हुए देखा, अपनी कमर पे हाथ रखा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर इस्तकबाल किया। अज़ादारो, जब इस्तकबाल किया, सकीना रो कर कहती, बाबा मेरा असगर प्यासा है, चचा को भेजिए पानी लेकर आए। या हुसैन रो कर कहती है, सकीना अगर चचा को भेजा तो याद रखना, ना तेरा बचेगा, न तेरा बचेगा न मेरा बचेगा, दोनों मारे जाएंगे। बस अज़ादारो, हुसैन ने अब्बास को इजाजत दी। हुसैन ने अब्बास से तलवार ले ली थी, नेजा ले लिया था, खाली मशक अब्बास को दी। बस जुमले सुनेगा, इधर तवज्जो रखिएगा। जब हुसैन ने अब्बास को इजाजत दी, अब अब्बास फरात के किनारे जाने लगा। जब अब्बास घोड़े पर बैठा तो सकीना रो करके दी, चचा अब्बास जरा नीचे झुकिए, मैं आपको मशक पहनाती हूँ। जब काना में मशक पहनाती हूँ, अब्बास घोड़े से उतरा, इतना झुका कि अब्बास के दोनों हाथ सकीना के कदमों से लगे या सकीना के कदमों से लगने थे। सकीना ने मशक अब्बास की गर्दन में डाली, या गर्दन में डालना था, या करबला में ज़लज़ला आया। एक काले बुर्के वाली बीबी अब्बास की कमर पे हाथ रख के कहती, अब्बास तेरा बड़ा शुक्रिया, तूने आलम गुरबत में हुसैन की बेटी के कदमों पे हाथ रखा। मैं बतूल वादा करती हूँ, क़यामत तक अलम हुसैन का होगा, लेकिन तेरा पंजा ऊपर होगा। मातम अब्बास।